السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق العظیم۔ محبت کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج 20واں ہے ماشاء صاحب کے والد گرامی علیہ رحمہ کا، اور ہم آپ بھی بہت خوش نصیب ہیں کہ جو اس وقت سے لے کر کے ابھی تک ذکر کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ میرے بندو تم کثرت سے میرا ذکر کرو۔ بس 2-3 شعر نعت شریف کے سن لیں گوجری زبان میں، پھر 2-4 باتیں کر لیتے ہیں۔ پنچ کے عالم دین ہیں، بڑا پیارا کلام ان کا اپنا ہے، انہوں نے لکھ کے مجھے بھیجا تو میں نے پڑھ کے بھی انہیں سنایا، خوش ہوئے۔ سرکار دو عالم ایک واری، دیدار جے تھارو ہو جا تو۔ سرکار دو عالم ایک واری، دیدار جے تھارو ہو جا تو۔ علامہ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ شفا شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس میں 17 باتیں ہونی چاہیے۔ اس میں سے ایک یہ کہ جس رات کو وہ بستر پہ لیٹے اب اس تصور کے ساتھ کہ میرے نبی آج مجھے اپنا دیدار بخشیں گے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم ایک واری، دیدار جے تھارو ہو جا تو۔ سر رکھ گئے تھارا قدماں، سر رکھ گئے تھارا قدماں، یو عاشق تھارو سو جا تو۔ سر رکھ گئے پڑھیے تھارا قدماں، یو عاشق تھارو سو جا تو۔ چھوڑی گئے دنیا ساری نا، چل آ تو خدمت تھاری ماں۔ چھوڑ گئے دنیا ساری نا، چل آ تو خدمت تھاری ماں۔ یا سرور عالم جے تھارو، یا سرور عالم جے تھارو، ایک بار اشارو ہو جا تو۔ سرکار دو عالم ایک واری، دیدار جے تھارو ہو جا تو۔ سر رکھ گئے تھارا قدماں، یو عاشق تھارو سو جا تو۔ اور ایک اور شعر پڑھ دیتا ہوں۔ تھاری دیدگا طالب نینا کا، کیوں اتنا بے چین پھریں۔ تھاری دیدگا طالب نینا کا، کیوں اتنا بے چین پھریں۔ تھاری دیدگا طالب نینا کا، پڑھ لیں تھاری دیدگا طالب نینا کا، کیوں اتنا بے چین پھریں۔ دے تو جان بھی صدقے لایا کا، دے تو جان بھی صدقے لایا کا۔ جے پاک نظارو ہو جا تو، دے تو جان بھی صدقے لایا کا۔ جے پاک نظارو
ہو جا تو سرکار دو عالم ایک واری دیدار جے تھارو ہو جا تو سر رکھ گئے تھارا قدماں یو عاشق تھارو سو جا تو دروشی اللہم صلی اللہ علیہ حضرات گرامی، ہم آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے بلکہ ایسے تو کلمہ دنیا پڑھتی رہتی ہے، پر الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کیا ہے، زبان کے ساتھ ساتھ اقرار اور پھر دل سے تصدیق کی ہے. آسمان کے نیچے زمین پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے جن کو اس کلمہ طیبہ کی دولت عطا فرمائی. اور پھر اسی دھرتی پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمے کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں کرتے. مثلا کلمہ پڑھ کر کے آج قادیانی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی قادیانی ہیں. اہل تشیع کلمہ یہی پڑھتے ہیں پر کلمہ پڑھ کر کے پھر بھی انہوں نے جہنم کا راستہ اختیار کیا. پھر کامیاب بندہ وہ ہے کہ جو اس کلمہ طیبہ کے جمی تقاضے پورے کرے. اور پیارے آقا علیہ السلام کے جمی فرامین جو ہیں، چاہے وہ عقائد کے معاملات ہوں، چاہے عبادات کے معاملات ہوں، چاہے جو ہے اعمال کے معاملات ہوں، سب کو اپنا لے. یہ نہیں کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، بعض چیزوں کو چھوڑ دیا، بعض چیزوں کو پکڑ لیا، میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں، بلکہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول نے عطا کیا وہ لے لو، جن چیزوں سے رسول اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے رک جاؤ. بات دو تین باتیں اور عرض کروں مختصر سی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہماری زندگی کے 3 سٹیج ہوتے ہیں، ایک بچپن ہے، ایک جوانی ہے اور ایک بڑھاپا ہے. میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے ہم سب جب جائیں گے، ہم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، کڑاکے کی دھوپ ہوگی، جب تک اپنی زندگی کے وہ 4 سوالوں کے وہ جواب نہیں دے پائے گا. سب سے پہلے کہ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں صرف کی، اپنی عمر کن کاموں میں صرف کی. اس بات سے ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے. ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ حالانکہ 60-70 سال عمر ہوگی. انہوں نے کہا میری عمر 2 سال ہے. کہا بابا یہ کیا کہتے ہو، 2 سال عمر بتا رہے ہو؟ 70-80 سال کے بزرگ. کہا نہیں، میں اگر اپنی زندگی کے لمحات جمع کروں تو صرف 2 سال ہی بنیں گے جو اللہ رسول کے فرما برداری میں گزرے. تو سب سے پہلے کہ اپنی عمر کن کاموں میں صرف کی، اور دوسرے نمبر پہ کہ اپنی جوانی کن کاموں میں صرف کی. دیکھیں انسان کی زندگی کے 3 جو حصے ہیں، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا. اس میں سے جوانی جو ہے یہ ایک بڑا اہم مقام رکھتی ہے، اور معاشرے سماج کے نوجوان جو ہیں وہ سماج معاشرے میں اس طرح سے ایک مقام رکھتے ہیں جوان ہونے کے اعتبار سے، جس طرح سے انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہے. بس بیسو دعا منگا بس. ریڑھ کی ہڈی ہے، جس طرح سے ریڑھ کی ہڈی جسم میں ہے، ریڑھ کی ہڈی اگر مضبوط ہے یا ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے. ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو گئی تو سارا جسم جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. کسی بھی سماج معاشرے کے نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہ بزرگ کسی کام کے نہیں ہیں، بلکہ آقا نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکتیں جو ہے وہ تمہارے بڑے جو ہیں ان کا کہنا ماننے میں ہے. اب نوجوانوں کے حوالے سے میں بات کروں، پہلے ایک بزرگوں کی بات کروں کہ دل شکنی نہ ہو جائے. بزرگوں کے زندگی کے بڑے تجربے ہوتے ہیں، بزرگ اپنے تجربے استعمال کریں. نوجوان بزرگوں کو ان اچھے تجربوں کو استعمال کریں تو کامیابیاں مل سکتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں سرکار مدینہ علیہ السلام خانہ کعبہ شریف میں حجر اسود جو ہے وہ رکھا جا رہا تھا، اور ہر قبیلہ ہر خاندان یہ چاہتا تھا کہ ہم رکھیں حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں، ہم رکھیں. پھر قبائل میں کافی خون خرابہ ہونے والا تھا. طے یہ پایا کہ جو شخص صبح خانہ کعبہ میں آئے گا وہی حجر اسود نصب کرے گا خانہ کعبہ کی دیوار میں. یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی عین جوانی کا وقت ہے. سب سے پہلے جب سرکار مدینہ تشریف لائے، میرے آقا جوانی میں شباب میں ہے، ویسے تو آقا کا ہے شباب ہے، وَلَلْآخِرَةُ
खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है जो घड़ियां गुजर गई। अब हमारी घड़ियों का मामला ये है कि हमारी घड़ियां आगे गुजरें तो बुढ़ापे की तरफ शबाब नहीं है, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। जब जवानी का वक्त है सरकार का, जवान है मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम, सबसे पहले हरम शरीफ में सरकार मदीना अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। अब आप देखें कि जवानी के आलम में सरकार मदीना अलैहिस्सलाम क्या कारनामा अंजाम दे रहे हैं। अब तय क्या पाया था कि जो शख्स सुबह हरम शरीफ में आएगा वही हजर अस्वद को जो नस्ब करेगा। अब मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम जवानी में, नौजवानों, एक जवानी बड़ा अहम हिस्सा है ज़िंदगी का, इसमें मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम क्या फ़ैसला फरमाते, एक चादर बिछाई जाती है, उसमें हजर अस्वद रखा जाता है और आका सब कबाइल के लोगों से कहते हैं कि आपके कबाइल में से जो आपके सरदार हैं, हर एक कबीले का एक सरदार आगे आए, वो चादर के साथ हाथ लगाए, चादर पकड़े, इस तरह से हजर अस्वद खाना काबा में नस्ब किया जाए, गोया कि सब की शमूलियत हो जाएगी। आप देखिए ये जवानी का कारनामा है। और जवानी के ताल्लुक से ही फरमाया कि अल्लाह के सामने ये अल्लाह तबारक व तआला हमें तुम्हें पूछेगा कि तुमने अपनी जवानी किन कामों में सर्फ किया। आज खतमात की मजालिस में आप देखें बुज़ुर्ग पढ़ते हुए नज़र आते हैं, नौजवान अपने मामलात में लगे रहते हैं, लेकिन याद रखें कि बुज़ुर्गों के तजर्बे, उन बुज़ुर्गों के तजर्बे पे जनाबे वाला नौजवान काम करें। हम समाज मुआशरे में बड़ा काम कर सकते हैं। मसलन अगर मेरा घर महफूज है, आज दो चार बातें हैं बड़ी इस्लाही सुन लें। अगर मेरे घर में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके नहीं पढ़ रहे, अगर मैं खुश हूँ यार ये पढ़े ना पढ़े मेरे पढ़ रहे हैं तो क्या मामला, नहीं, बल्कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया समाज मुआशरे के हवाले से, जिस तरह से कुछ लोग सफ़र कर रहे हों, तो सफ़र में कश्ती में सफ़र कर रहे हों, तो एक शख्स 100 लोगों में से उठे कश्ती में फट्टा उखाड़ना शुरू कर ले, 99 लोग बैठे रहें, यार वो फट्टा वो उखाड़ रहा है कश्ती में से, मेरा क्या जा रहा है, तो गालिबन फट्टा तो एक उखाड़ रहा है, कश्ती में पानी दाखिल होगा, 99 भी गर्क हो जाएंगे। इसी तरह नौजवान बुज़ुर्ग हम सब मिल करके समाज मुआशरे में जो बुराइयां हैं उन पर हम काम नहीं करेंगे तो यकीनन जो घर महफूज हैं वो भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। एक किताबों में एक हकायत पढ़ी, वो ये कि किसी घर में सामान वगैरह रखा था, चूहे बड़े हो गए। चूहे जब काफ़ी ज़्यादा हो गए तो मालिक के मकान एक कुड़ुक्की लाया, तो उसने कुड़ुक्की ला करके सौदा लिया, सौदे के बीच कुड़ुक्की थी, चूहे ने आकर के देख ली, बड़ी नसीहत वाली बात है। चूहे ने वो कुड़ुक्की जब देख ली तो देखने के बाद गया तो चूहा गया कबूतर के पास, कहने लगा यार कुड़ुक्की आ गई है, तो कोई आप मिल के मैं और तो दोनों ऐसा काम करें कि इस कुड़ुक्की को संभाल देते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या जनाब ये कुड़ुक्की रंग दिखाएगी। कबूतर ने कहा मेरा कुड़ुक्की से क्या लेना देना, मेरी परवाज़ें तो हवा में हैं, मैंने क्या लेना कुड़ुक्की से, कुड़ुक्की में तो तूने जाना है। वो चूहा बड़ी मायूसी के साथ वापस लौटा, तो वो जनाब मुर्गे के पास गया, कहने लगा यार घर में कुड़ुक्की आ गई है, कुछ मशवरा दे, इस कुड़ुक्की को कहीं संभालते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या गुल खिलेंगे। उसने कहा मेरा काम कुड़ुक्की के पास है ही नहीं है, ना मैंने जाना है, कुड़ुक्की में तो तू नहीं जाना है। बहरहाल वहाँ से चूहा मायूस लौटा। बड़ी पते की बात है, बुजुर्गों ने लिखी है, गालिबन मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला की हकायत है ये। आप फरमाते हैं कि फिर वही चूहा लेले के पास क्या कहा यार घर में कुड़ुक्की आ गई है, बड़ी मुश्किल बन जाएगी, कोई इंतज़ाम करें बच जाएं। उसने कहा यार मेरा काम कुड़ुक्की से क्या है। बहरहाल तीनों से जब जवाब मिल गया, ऐसा हुआ कि रात गुजरी, सुबह का वक्त था, तो खातून देखने के लिए गई कि चूहा कुड़ुक्की में फंसा या नहीं फंसा, बल्कि चूहे की जगह सांप फंस गया था कुड़ुक्की में। उसने चूहा समझ करके हाथ आगे बढ़ाया तो सांप ने उस औरत के हाथ पे जनाब वाला डंग लगाया, काट लिया, जहर जिस्म में फैल गया। उस औरत को हकीम के पास लेकर के तो हकीम ने कहा इसका इलाज हो जाएगा, पर इसको कबूतर का शोरबा पिलाना पड़ेगा। बात समझ लगी है, कबूतर का शोरबा पिलाना पड़ेगा। उस वक्त जनाब कबूतर को ज़िबा किया, उस औरत को शोरबा वगैरह पिलाया, तो आराम कुछ खास ना आया। तो इतनी देर में बिरादरी, मोहल्ले, समाज में पता चला कि फ़लाँ शख्स की बीवी बड़ी मजबूर है, तो रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस वाले सब आ गए। अब क्या देखते हैं कि कहा जनाब जल्दी से लेला ज़िबा करो। लेला ज़िबा हो गया, तो फिर और मेहमान आ गए, कहा यार इतना गोश्त हो नहीं पाएगा, चलो मुर्गा भी ज़िबा करो। मुर्गा भी ज़िबा हो गया, लेला भी ज़िबा हो गया। तो चूहा अभी जनाब अपनी मंजिल पे है, जगह पे है, कबूतर का काम भी हो गया, मुर्गे का काम भी हो गया, लेले का काम भी हो गया। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला बताना ये चाहते हैं कि अगर जो मामलात अजीब तरह के समाज मुआशरे में फैलते हैं उस पर सब लोग मिल कर के काम नहीं करेंगे तो यकीनन सब लपेट में आ सकते हैं, सब लपेट में आ सकते हैं। आज कितने अच्छे अच्छे घर हैं जिनके बच्चे शराबी हो गए, आज कितने अच्छे अच्छे घर हैं जिनके बच्चे नशा करना शुरू हो गए, इंजेक्शन लगाते हैं। पिछले दिनों में एक हफ्ता पहले एक डॉक्टर साहब ने मुझे घर में ख़त्म के लिए बुलाया, 12 बज गए थे, वो और उसकी बीवी दोनों परेशान थे कि जनाब बच्चे कहाँ हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, ये क्या है।
मामला क्या है कि हम एक दूसरे को देखते रहे, आओ मिलजुल करके समाज माशरे की बुराइयों पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, काम करें, एक दूसरे को देखें ना। बुज़ुर्गों के तजर्बे होते हैं, मैं ये लास्ट बात क्या करके ख़त्म करूँ, बुज़ुर्गों के तजर्बों पे नौजवान काम करें तो बड़ा काम हो सकता है। लिखा है किताबों में कि हम अगर बुज़ुर्गों को छोड़ दें या सिर्फ नौजवानों को उकसाते रहें कि नौजवानों ये करना है वो करना है, बुज़ुर्गों को छोड़ दें तब भी नहीं बात बनती। मेरे और नबी ने जो जो बातें इरशाद फरमाई हैं वो हक़ हैं। मेरे नबी की एक एक बात पर लाखों करोड़ों जनाब नुक्ते निकलते हैं। जो सरकार ने फरमाया अल बरकत मा काबिरुकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों का कहना मानने में है। आप देखें शादी ब्याह के मामलात होते हैं, बड़े अपने हिसाब से रिश्ता तय करते हैं, नौजवान अपने हिसाब से तय करते हैं, लास्ट में तलाक तक नौबत आ जाती है क्योंकि बड़ों के तजर्बों को माना नहीं जाता। लिखा है किताब में कि एक बारात जा रही थी तो उन्होंने कहा कि बारात में सब के सब लोग आएँ पर बूढ़ा कोई नहीं लाना, बुजुर्ग कोई नहीं लाना। उनमें एक नौजवान समझदार था, उसने कहा कि इन्होंने बड़ी हिकमत वाली बात की है यार, बूढ़े को नहीं लाना, सब नौजवानों को लाना, आओ एक बुजुर्ग को ले चलते हैं, कहीं मुश्किल बन गई तो कहीं से निकालेगा वो। तो जब बारात में सब नौजवान बैठ गए, उनके हाथ बांध दिए गए, इस तरह से फट्टियाँ लगा दी गई, दोनों हाथ, खाना सामने रख दिया गया, कहा खाना खाओ। अब कैसे खाना खाएं, उठाया नहीं जाता। जब सब नौजवान परेशान हो गए, उसमें कहने लगे बाबे को पूछो, बाबा मशवरा देगा खाना कैसे खाएं। बाबा जब जनाब छुपा के रखा था निकाला, बाबे ने कहा ऐसे तो नहीं खा सकते, इस तरह से करके एक दूसरे के मुंह में खाना डालते जाओ। कहने का मकसद ये कि बुज़ुर्ग भी नौजवान भी हम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे का दर्द पैदा करें, समाज माशरे में काम करें। आज इलाके जात के अंदर बुजुर्ग खतमात में देखें, किसी के घुटने में दर्द, किसी की कोई नौजवान ख़त्म पढ़ने के लिए नहीं मिलता। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और साहब के वालिद साहब की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए। और मैं एक ऐलान बड़ी खुशी से कर रहा हूँ, मैंने कई साल पहले जगह रखी थी